भवे भवस्वमाम् भवोद्भवाय नमः वामदेवाय नमो ज्येष्ठाय नमः श्रेष्ठाय नमो रुद्राय नमः कालाय नमः कलविकरणाय नमो बलविकरणाय नमो बलाय नमो बलप्रमथनाय नमः सर्वभूतरमणाय नमो मनोन्मनाय नमः अघोरेभ्यो चघोरेभ्यो घोरघोरतरेभ्यः सर्वेभ्यः सर्वशर्वेभ्यो नमस्ते अस्तु रुद्ररूपेभ्यः तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो
వాసుదేవాయ నమో నారాయణాయ నమో నమః వాసుదేవాయ నమో నమః సాక్షాత్కరించిన చూడగా ధ్యానం అరుణాం కరుణాతరంగితాక్షీం హృతపాశాంకుశపుష్పబాణచాపాణిమాదిభిరాగై అహమిత్యేవ విభావయే భవానీం ధ్యాయేత్ పద్మాసనస్తాం వికసితవదనాం పద్మపత్రాయతాక్షీం వాలంకారయుక్తాం సకలమభయదాం భక్తనమ్రాం భవానీం శ్రీ విద్యాం శాంతమూర్తిం సకల సరళుతాం ఓం అగ్నికొండ సంభూత దేవకార్య సముద్యత ఉద్యద్భాను సహస్రాభ చతుర్బాహు సమన్విత రాగస్వరూప పాషాఢ్య క్రోధాకారాంకుశోజ్వల మరుణ ప్రభా పూరా మధ్య బ్రహ్మాండ మండల చంపకాశోక పున్నాగ సౌగంధికల సత్కచ కురువింద మణిశ్రేణి కనత్కోటీర మండిత అష్టమీ చంద్ర విభ్రాజ దళితాప మృగనాభి విశేషక వదన స్మర మాంగళ్య గృహతోరణ చిల్లిక భక్త నిర్ముక్త శిష్య పత్యశ్య వర్షిణి కరాంగులినకోత్పన్న నారాయణ దశాకృతి మహాపాశుపతాస్తాగ్ని నిత్యస్తాసుర సైనిక కామేశ్వర కులామృతైక రసికా కుల సంకేత పాలిని కులాంగన కులాంతస్థ కౌలిని కులయోగిని అకుల సమయాంతస్థ సమయాచార నిరాకార నిరాకుల నిర్గుణ నిష్కల శాంత నిష్కామ నిర్వప్లవాశ్రయ నిత్య శుద్ధ నిత్య బుద్ధ నిరవధ్య నిరంతర నిష్కారణ నిష్కలండాధారాగమతిని నిర్మదా మదనాశిని నిశ్చింత నిరహంకార నిర్మోహ మోహనాశిని నిర్మమా మహతాహంత్రి నిష్పాపాపనాశిని నాశిని నిర్నాశా మృత్యుమతిని నిష్క్రియా నిష్పరిగ్రహ నిస్తులా నీలచికురా నిరపాయా నిరత్యయా దుర్లభా దుర్గమా దుర్గా దుఃఖహంతి సుఖప్రదా దుష్టదూరా దురాచార శమనీ దోషవర్జిత సర్వజ్ఞ సాంద్ర కరుణా సమానాధికవర్జిత సర్వశక్తిమయీ సర్వమంగళ సద్గతి ప్రదా సర్వేశ్వరి సర్వమయీ సర్వమంత్రస్వరూపిణి సర్వయంత్రాత్మిక అఖండమండలాకారం వ్యాప్తం येन చరాచరం తత్పదం దర్శితం येन తస్మై శ్రీ గురవే నమః. గురుబ్రహ్మా గురుర్విష్ణుః గురుదేవో మహేశ్వరః గురు సాక్షాత్ పరబ్రహ్మ తస్మై శ్రీ గురవే నమః. తస్మై శ్రీ సద్గురవే నమః.
चित्रयोगीश्वर कृष्णोत्रः तत्र भुवानी धर्मधर्मः अनन्या चिन्तयन्तोमान् यदरा परिभाषतेनां योगक्षेमं महाम्यहं स्मृते सर्वकल्याणवाचनं यत्र कायिते पुरुषोत्तमं नित्यं वज्रामि शरणं हरिं सर्वदा सर्वकार्येषु येषा अमृतस्तो भगवान् मङ्गलायुधं हरिः लाभस्तेषां जयस्तेषां तदस्तेषां पराभवः येषां देवस्यामो हृदयस्तोजनार्जुनः आचर्यास्तौ वृक्षार्या संकल्प्या यजमानारायण मालवा गोविन्दाय महाविष्णवे नमः मधुराय नमः त्रिविक्रमाय नमः नारायण नमः दण्डो तम्बिते अमरावती तेजोवती संयमनी रक्षोवती सिन्धुवती गन्धवती इलकावती यशोवत्याख्याश्च पुण्यवलुषहर्णकं पाञ्चजन्यां ललङ्केति स्वभुत्वद्वीपान्तर्द्वीपिते प्रजापति क्षेत्रे सहस्रयोजनस्तृते भारतवर्षे इन्द्रकशेरुताम्रकपत्ति नागावर्ण्या सौम्यावर्णभरताख्य नवखण्डानामन्वतमे भरतखण्डे दण्डकारण्य विन्द्यारण्य वीक्षारण्य नौशारण्य दैत्यारण्य गुहारण्य द्राक्षारण्य बद्रिकारण्य कलिंग काश्मीर काम्बोज कामरूप सौवीर सौराष्ट्र महाराष्ट्र मगध मालव नेपाल केरल चोल पांचाल मलयाल सिंहल द्रविड़ द्राविड़ कर्नाटक राट मराठा पानाट बांगाल पांड्य पुलिंद आंध्र होन चव्वन कुरु भोज गांधार विदर्भ विदेह किरात सुषेण कोंकण टेक्कन मत्सव हिंदव पराशर गूर्जर यवल यानांध्र चीनी महाचीनी साल्वचेति नाट दशार्णेति षट्पंच देशा विशिष्टित समस्त भूमिपालकैर् विचित्रिते गयांबरीश शुद्धि बृंदमनंग वल सहोत्र श्रीराम परशुराम दिलीप नंदी याति मांदातु भगीरथ्याख्या साक्षात वैवस्वत मन्वन्तराणां सूर्यसावर्णी अग्निसावर्णी रुद्रसावर्णी दक्षसावर्णी इंद्रसावर्ण्याख्या वेदसावर्णी चतुर्दश मन्वन्तराणां मध्ये वैवस्वत मन्वन्तरे सप्ताविंशति महायुगेषु यातेषु अष्टाविंशतमे महायुगे अष्टाविंशति सहस्रान्वित सप्तदश लक्षाब्दे कृतयुगे याते षण्णवति सहस्रान्वित द्वादश लक्षाब्दे त्रेतायुगे याते चतुष्षष्टि सहस्रान्वित अष्टादश लक्षाब्दे द्वापरयुगे याते द्वात्रिंशत् सहस्रान्वित चतुर्लक्षाब्दे कलियुगे प्रथम पादे मत्स्यकूर्मवराह नृसिंह वामन परशुराम दशरथराम सुंदरमुखं मन्तकातकसुतं तमिह श्रीविघ्नराजं भजे श्रीविघ्नराजं भजे श्रीविघ्नराजं भजे श्रीविघ्नराजं भजेऽहं 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 भजे तमिह श्रीविघ्नराजं भजे सुरेंद्र महनीय गुणशीलम सेवित सुरेंद्र महनीय गुणशीलम जप तप समाधि सुख वरदानुकूलम भावित सुरमणि गण भक्त परिपालम भयंकर विशंगमातंग कुलकालम श्रीविघ्नराजं भजे श्रीविघ्नराजं भजे श्रीविघ्नराजं भजे केयूरहारावळी कलित गंभीर गौरगिरिशोभं सुशोभं कनक केयूरहारावळी कलित गंभीर गौरगिरिशोभं
सुशोभम् कामारि भयभरित मूढमद कलिकलुषकन्तितमखण्ड प्रतापम् कामारि भयभरित मूढमद कलिकलुषकन्तितमखण्ड प्रतापम् सनक सुख नारद पतञ्जलि पराशर मकण्ड मुनि संग सलापम् सत्यकरवाब्जनयन प्रमुद मुक्तिकर तत्त्वमसि नित्य निगमादि स्वरूपम् श्रीविघ्नराजं भजे श्रीविघ्नराजं भजे श्रीविघ्नराजं भजे श्रीविघ्नराजं भजे श्रीविघ्नराजं भजे ధన్యవాదాలు చిన్నారులకు. మరి ఇప్పుడు అప్పేచర్ల నుంచి వచ్చినటువంటి రాజశేఖర్ గారిని కూచిపూడి నాట్యంతో మీ ముందుకు వస్తున్నారు. చాలా ఇది ఏదైనా కానీ ముందు చెప్పండి కొంచెం మాకు ఇన్ఫర్మేషన్. मूषिक वाहन मोदक हस्त चामर कर्ण विलंबित सूत्र वामन रूप महेश्वर पुत्र दीन विनायक पद नमस्ते मूषिक वाहन मोदक हस्त चामर कर्ण विलंबित सूत्र वामन रूप महेश्वर पुत्र दीन विनायक पाद नमस्ते दीन विनायक पाद नमस्ते सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धि भवतु मे सदा सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धि भवतु मे सदा सिद्धि भवतु मे सदा नमस्तेस्तु महामाये श्रीपीठे सुरपूजिते शङ्खचक्र गदाहस्ते महालक्ष्मी नमोस्तुते नमस्तेस्तु महामाये श्रीपीठे सुरपूजिते शङ्खचक्र गदाहस्ते महालक्ष्मी नमोस्तुते महालक्ष्मी नमोस्तुते आङ्गिकं भुवनं यस्य वाचिकं सर्ववाङ्मयम् आकार्यं चन्द्रताराधिपम् आकार्यं चन्द्रताराधिपं नमः सात्विकं शिवं 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 చాలా సంతోషం తమ్ముడు.
ఈరోజు ఎప్పుడు 500 సంవత్సరాల క్రితం ఈ గ్రామం ఏర్పడినప్పుడు శ్రీకృష్ణదేవరాయలు గారు ఆయన ఆశయ చిహ్నం ఈ గ్రామము. మళ్ళీ ఇన్ని రోజుల తర్వాత మీ రాక మరియు మా భక్తాదులు రాక మొత్తానికి పవిత్రమైనటువంటి రోజుగా భావిస్తున్నాం స్వామి. ఈరోజు మాత్రం ఇందాక కొంతమంది అడిగారు ఎవరు ఆధ్వర్యంలో చేస్తున్నారు అని. మీకు తెలియదు ఏం లేదు. శ్రీకృష్ణదేవరాయలు గారు హంపి రాజధానిగా ఆయన రాజ్యాన్ని పరిపాలించారు. అక్కడ ఉన్నటువంటి స్తంభాల్లో ఏ రాయితో కొట్టినా ఎవరు కొట్టినా సంగీతం ఎలా ధ్వనిస్తుందో రాయలచీరలో కూడా అటువంటి భక్తాదులు ఉన్నారు. ఎవరు పిలిచినా భక్తి పారవశ్యంతో అక్కడికి వస్తారని చెప్పి 2 వ్యక్తులు కోరుకున్నారు. మొదటగా ఎల్ఐసి గారు మరి గురప్ప గారు శివగారు వీళ్ళు రావడము, మళ్ళీ అందరూ కూడా వాళ్ళకి తోడై ఇంత పెద్ద కార్యక్రమాన్ని దిగ్విజయంగా చేశారు స్వామి. ఇది అందరిది, గ్రామస్తులందరిది ఇది. ఇంకా ముఖ్యమైనది ఏంటంటే కరువుతో అల్లాడుతున్నటువంటి గ్రామం అని మీకు తెలుసు రాయలసీమలో. ఒకరోజు మీలాంటి పెద్ద స్వామీజీ గారు ఒక గుడి ఆవరణలో ఒక పూజా కార్యక్రమం చేస్తున్నారు. మనం అందరం అక్కడికి పోయి ఆ పూజలో పాల్గొంటే ఖచ్చితంగా మంచి వర్షాలు పడతాయని చెప్పారండి. అందరూ వచ్చారు, గ్రామస్తులందరూ అక్కడికి. ఒక పిల్లవాడు మాత్రం గొడుగు పట్టుకొని వచ్చాడంట. ఎందుకు? వర్షం వస్తుంది, ఖచ్చితంగా పూజ చేస్తేనే. అట్లా ఇంతమంది మనం దీపం పెడితే మన గ్రామం బాగుంటుందని వచ్చారంటే మీ అందరికీ వేణోళ్ళ పాదాభివందనాలు చేస్తున్నాం భక్తాదులందరికీ కూడా. ఈరోజు ఒక మంచి ఉద్దేశంతో ఏర్పాటు చేసినటువంటి ఈ కార్యక్రమం రాయలచీర స్వరూపాన్ని ఇక్కడ ఉన్నటువంటి రైతులైతేనేమి వ్యాపారస్తులైతేనేమి భవిష్యత్ కాలంలో ఒక చెడు పైన మంచికి విజయానికి చిహ్నంగా ఈ దీపం మనం భావిస్తాము. కాంతిని కోరి చీకటిని ఛేదించుటకై సంసిద్ధులై ఇక్కడికి వచ్చినటువంటి భక్త మహాశయులందరూ కూడా పేరు పేరున ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ, ఏ విధంగా శ్రీకృష్ణదేవరాయలు గారు ఏరిన రోజు ఒక అద్భుతమైనటువంటి నగరంగా మన గ్రామం విరాజిల్లిందో మళ్ళీ అటువంటి రోజులు రావాలా. ఇక్కడే చెన్నకేశ్వర స్వామి మన పక్కనే జీర్ణోద్ధరణ దశలో ఉన్నటువంటి ఈ గుడి నిర్మాణం కూడా ఇప్పుడు మొదలైంది. మన మండలంలో యాడికి మరియు రాయలచెరువు ఆయన శ్రీకృష్ణదేవరాయలు గారు కూడా అప్పుడే ఆలోచన చేశారు. అక్కడ జనం ఉన్నారు, ఇక్కడ జలం ఉంది. ఈ రెండింటిని కలిపి 2 చోట్ల 2 గుళ్ళు కట్టించాడనమాట. జలము ముఖ్యమే, జనము ముఖ్యమే. రెండిట్లో ఏది లేకపోయినా పనిచేయదు. జలము ఉంది ఇక్కడ, జనం అక్కడ ఉన్నారు. ఈ 2 హైదరాబాద్ సికింద్రాబాద్ మాదిరి విరాజిల్లాల మీలాంటి పెద్దలందరూ కూడా ఒక మంచి విషయాలు, అజ్ఞాన అంధకారంతో కూడినటువంటి ఈ యొక్క జగత్తుకి మీలాంటి గురువులే మార్గనిర్దేశం చేస్తారు. కాబట్టి మీరు రావడం మాకెంతో గర్వకారణం, ఆనందదాయకం. ఇంకొక విషయము, అందరూ కూడా గూగుల్ చెక్ చేస్తూ ఉంటారు. ఈ కార్తీక దీపం గురించి కూడా 4 మాటలు రాసుకురాని చెప్తే ఒక స్కూల్లో ఒక పాప రాసుకొచ్చిందంట. ఏమని ఏంటంటే అక్కడ తీస్తానే ఆయనకి ఒక 10 మంది విద్యార్థులు మాత్రం రాసుకొచ్చారంట. అది కూడా కార్తీక మాసం గురించి. ఒక అమ్మాయి రాసింది ఏమనంటే, పారు పైన శివనారాయణ వ్యంగ్యాస్త్రం. ఆయనకు అర్థం కాలే, ఏందమ్మా ఇది అని చెప్తే 2వ ఎపిసోడ్ 3వ ఎపిసోడ్. ఏందమ్మా ఈ ఎపిసోడ్ అంటే కార్తీక దీపం సీరియల్ స్వామి అనిందంట టీచర్ని. అంటే అట్లా అయిపోయింది అందరూ కూడా. ఈ కార్తీక దీపాలంటే గూగుల్లో కొడితే వచ్చేది కాదమ్మా. మన గురువుల దగ్గర కూర్చొని అజ్ఞాన అంధకారాలను తొలగించుకోవడానికి వాళ్ళు చూపేటువంటి మార్గంలో మనం నడిచే విధంగా ముందుకు పోవడానికి ఈ కార్యక్రమం ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. రాయల ఏడిన నాడు రతనాల సీమ. మళ్ళీ ఇప్పుడు మీరు అందరూ తలుచుకుంటే, గ్రామస్తులు అందరూ కూడా కలుసుకుంటే ఒక మంచి వెలుగులు నింపే విధంగా ఈ గ్రామానికి ముందుకు నడుపుకొని ముందుకు పోతామని చెప్పి కూడా తెలియజేస్తూ, స్వామి గారి గురించి పరిచయ కార్యక్రమాలు గారు గుర్రప్ప గారు 2 విషయాలు చెప్తారు. విజయానంద స్వామి గారి గురించి 2 విషయాలు మీరు చెప్తేనే బాగుంటుంది. గోవిందమాంబ వీరబ్రహ్మేంద్రాభ్యాం నమః. నా పూర్వ ఋషి పరంపరకు శిరస్సు వంచి నమస్కరించుకుంటూ, అట్లే నా గురుదేవులైనటువంటి శ్రీ విరజానంద స్వాముల వారికి పాదాభివందనాలు సమర్పించుకుంటూ, ఓం ప్రశాంతి. అందరము హిందూలం బంధువులం మనమంతా, మన అందరికీ కన్న తల్లి భారత మాత. అందరము హిందూలం బంధువులం మనమంతా, మన అందరికీ కన్న తల్లి భారత మాత.
విడిపోతే మరి పడిపోతాం, కలిసుంటేనే నిలబడతాం. అందరిలో ఒక రక్తం, అదే కదా మనకు బలం. అందరము హిందూలం, బంధువులం మనమంతా. మన అందరికీ కన్న తల్లి భారతమాత. పూచే పూకు కులముందా, వీచే గాలికి కులముందా, పారే నీటికి కులముందా, పండే చేనుకు కులముందా. పూచే పూకు కులముందా, వీచే గాలికి కులముందా, పారే నీటికి కులముందా, పండే చేనుకు కులముందా. హిందూ ధర్మం అందరిది, అంటరాదనుట నేరమది. ధర్మగంగలో స్నానం చేద్దాం, మనసున మలినం తొలగిద్దాం. అందరము హిందూలం, బంధువులం మనమంతా. మన అందరికీ కన్న తల్లి భారతమాత. రాముడు, కృష్ణుడు, శివుడు, దుర్గా, బుద్ధుడు, వీరా, బ్రహ్మేంద్రుడు, మతాలు ఎన్నో ఉన్నాయి, మానవత్వమును చాటాయి. రాముడు, కృష్ణుడు, శివుడు, దుర్గా, బుద్ధుడు, వీరా, బ్రహ్మేంద్రుడు, మతాలు ఎన్నో ఉన్నాయి, మానవత్వమును చాటాయి. పరమత పీడను నిరసిద్దాం, దేశద్రోహమని నినదిద్దాం. వెనకబడ్డ మన సోదరులా చేరదీయగా కదిలొద్దాం. పరమత పీడను నిరసిద్దాం, దేశద్రోహమని నినదిద్దాం. వెనకబడ్డ మన సోదరులా చేరదీయగా కదిలొద్దాం. అందరము హిందూలం, బంధువులం మనమంతా. మన అందరికీ కన్న తల్లి భారతమాత. దళితులు, హరిజన, గిరిజన వాసులు, జనజాతుల తేడాలేక హిందూ భూమి పుత్రులమే అంటూ సమత మమత చాటాలి. దళితులు, హరిజన, గిరిజన వాసులు, జనజాతుల తేడాలేక హిందూ భూమి పుత్రులమే అంటూ సమత మమత చాటాలి. నారాయణ గురువులదే మన మాట. సమాజమందున మంచి మార్పుకై మన అందరిది అదే బాట. నారాయణదే మన మాట. సమాజమందున మంచి మార్పుకై మన అందరిది అదే బాట. అందరము హిందూలం, బంధువులం మనమంతా. మన అందరికీ కన్న తల్లి భారతమాత. విడిపోతే మరి పడిపోతాం, కలిసుంటేనే నిలబడతాం. అందరిలో ఒక రక్తం, అదే కదా మనకు బలం. అందరము హిందూలం, బంధువులం మనమంతా. మన అందరికీ కన్న తల్లి భారతమాత. అందరికీ నమస్కారం. నన్ను కుటుంబ విలువల గురించి మాట్లాడమని చెప్పారు. నాకు తెలిసిన కొన్ని సామాజిక ఘటనలతో
మీకు నా సమాచారాన్ని అందించే ప్రయత్నం నేను చేస్తాను. కుటుంబం అంటే ఒక ఇంట్లో కలిసి ఉండడం మాత్రమే కాదు, ఒకే ఆలోచనతో ఒకే మాటతో సుఖ సంతోషాన్ని పంచుకుంటూ వెళ్ళేదే కుటుంబం బంధాల విలువ యొక్క నిజమైన అర్థం అవుతుంది. ఒక తల్లి వంట చేసి అందరికీ పెట్టి తనకు చాలనప్పుడు, తాను పస్తూ ఉన్నప్పుడు కూడా తను చాలా సంతోషంగానే ఉంటుంది. ఎందుకంటే తన కుటుంబం తినింది అనే ఆలోచనతో. ఒక తండ్రి కష్టపడుతూ ఉంటాడు, రాత్రి పగలు కష్టపడుతూ ఉంటాడు, తన రక్తాన్ని చెమటగా మార్చి చెమటనే ఆదాయంగా మార్చి పిల్లల కోసం. ఇది త్యాగం. కానీ నేను త్యాగం చేస్తున్నాను అనే ఆలోచన ఆ తండ్రికి ఉండదు. ఎందుకంటే తన కుటుంబం కోసం కష్టపడుతున్నాను అనే భావన ఉంటుంది కాబట్టి. నిజమే, తల్లిదండ్రులు కష్టపడతా ఉన్నారు, పిల్లల్ని చదివిస్తా ఉన్నారు, వాళ్ళకి ఏమేమి కావాలో అన్ని ఇస్తున్నారు. కానీ నిజంగా వాళ్ళకి ఇవ్వాల్సింది సంపదతో కూడిన గౌరవమైన జీవితం ఎలా అయితే ఇస్తారో మీ సమయం కూడా వాళ్ళకి అంతే ముఖ్యమవుతుంది. ఈ మధ్య కాలంలో నా దృష్టికి ఒక సంఘటన వచ్చింది. 25 ఏళ్ళ అమ్మాయి ఒక అబ్బాయిని ప్రేమించింది. వాళ్ళ తల్లిదండ్రులు కుటుంబంలో ఎప్పుడు కొంచెం లగ్జరియస్ గా బతికిన వాళ్ళే. చాలా తక్కువ స్థాయి నుంచి పెద్ద స్థితికి ఆ తండ్రి పోయినాడు. తన పిల్లలకి ఆ కష్టం తెలియకూడదు అని చాలా అంటే చాలా గారవంగా పెంచుతా ఉన్నాడు. వాళ్ళకి ఏ కష్టం రానిలేదు, ఏ లోటు రానిలేదు. వాళ్ళు అడిగే ముందే అన్ని తెచ్చిపెట్టేవాళ్ళు. 1 రూపాయి అడిగితే 10 రూపాయలుగా, 10 రూపాయలు అడిగితే 100 రూపాయలుగా, 100 రూపాయలు అడిగితే 1000 రూపాయలుగా. అమ్మాయి చదువుకుంటుంది, బయట చదువుల కోసం, పెద్ద చదువుల కోసం బయటకు వెళ్లాల్సి వచ్చింది. వెళ్ళింది. కొన్ని రోజుల తర్వాత ఇంటికి వచ్చి అమ్మతో చెప్పింది, నాన్న నేను ఒక అబ్బాయిని ప్రేమిస్తున్నాను అని చెప్పి. ఆ మామూలు తండ్రి అయితే అక్కడ పెద్ద యుద్ధమే జరగాలి. కానీ ఈ ధర్మం తెలిసినటువంటి తండ్రి కాబట్టి ఒక ధర్మాచార్యుడి దగ్గరికి తీసుకెళ్ళాడు. తీసుకెళ్ళి, స్వామి నా బిడ్డకు బట్టలు కొనిచ్చే స్తోమత కూడా లేదు అబ్బాయికి, నేను ఏమి చూసి ఇచ్చి పెళ్లి చేయాలి, మీరు కొంచెం మాట్లాడండి స్వామి అని చెప్పేసి ఒక ధర్మాచార్యుడి దగ్గరికి తీసుకొచ్చాడు. తీసుకొస్తే ఈ ధర్మాచార్యుడు ఎవరైతే స్వామీజీ ఉన్నారో ఇద్దరిని విడివిడిగా మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు. అబ్బాయితో మాట్లాడేశాడు. అమ్మాయి దగ్గరికి వచ్చిన తర్వాత ఆ స్వామీజీ అడిగారు, చిన్నప్పటి నుంచి మీకు ఏ లోటు రాకుండా ప్రతిదీ మీరు అడిగింది దానికి 100 రెట్లుగా 1000 రెట్లుగా ఇచ్చే కదా మీకు ఆ తండ్రి పెంచినాడు, దీనికి మీరు కృతజ్ఞతగా ఇచ్చేది ఇదేనా? ఏం తక్కువైంది? నన్ను ఒక స్వామీజీగా చూడొద్దు, నన్ను నీకంటే పెద్దవాడిగా చూడొద్దు, నన్ను నీ తోటి వయసు స్నేహితులుగా లేదా స్నేహితురాలుగా భావించి చెప్పు, నేను నీలాగా ఆలోచించగలుగుతా, నీ స్థాయికి నేను దిగే ఆలోచిస్తా. ఏమైంది? స్వామి నిజమే, మేము అడిగినవన్నీ ఇచ్చాడు, మాకు తిండికి ఇబ్బంది లేదు, బట్టలకి ఇబ్బంది లేదు, చదువులో కూడా ఉన్నతమైన కాలేజెస్ లో మేము చదువుకున్నాం, నిజమే. కానీ స్వామి మాకు మాట్లాడడానికి అవసరమైనప్పుడు మా తల్లి తండ్రి మా పక్కన లేరు, వాళ్ళు మాకు సమయం ఇచ్చి వాళ్ళు మాతో మాట్లాడలేదు. కానీ ఏ అబ్బాయి అయితే నేను ప్రేమిస్తున్నానో ఆ అబ్బాయి నేను ఫోన్ చేసినప్పుడు ఆన్సర్ చేస్తాడు, ఎంతసేపు కావాలంటే అంతసేపు మాట్లాడతాడు, నేనేం చెప్తే అది వింటాడు, నాకు స్పందిస్తాడు. దీనికంటే క్వాలిఫికేషన్ అవసరమా అని అడిగింది అమ్మాయి. తప్పు చేసింది అనే విషయం పక్కన పెడితే నాకు ఆ మాటలు కరెక్ట్ గానే అనిపించాయి. నిజంగా తల్లిదండ్రులు కష్టపడుతున్నారు, వాస్తవమే. కానీ అవసరమైనప్పుడు వాళ్ళ పక్కన కూర్చొని ఒక స్నేహితులుగా మీరు మాట్లాడగలుగుతున్నారా? ప్రేమగా వాళ్ళు మీరు తినేది ఒకే తిండి అయినా ఇది చాలా బాగుంది అని చెప్పి ఎప్పుడైనా నోట్లో ముద్ద పెట్టారా? వాళ్ళకి మీ స్పర్శను అందించి వాళ్ళని మీ ఒళ్ళో పడుకోబెట్టుకొని ఒక 2 నిమిషాలు తల నిమురుతూ ఒక మంచి విషయాలు ఏమైనా చెప్పారా? ఇవన్నీ చెప్పినప్పుడు వాళ్ళు చేస్తుంది తప్పు అని మనం ఎలా ప్రశ్నించగలుగుతాం? శ్రవణ కుమారుడు పుట్టిన
నేల ఇది. తల్లిదండ్రులని కావల్లో మోసి తీర్థయాత్రలు తిప్పిన శ్రవణ కుమారుడు నడయాడిన ఈ నేలలో రేపొద్దున నీకు పట్టాభిషేకం జరుగుతుంది అని చెప్పి రామయ్యకి చెప్పి రేపు ఉదయాన్నే ఈ రోజు నువ్వు వనవాసిగా మారి వనవాసానికి వెళ్ళాలి అని చెప్పినప్పుడు కూడా మాట్లాడకుండా వెళ్ళిన రాముడు నడయాడిన ఇదే నేలలో 8 సంవత్సరాలు కూడా ఉంటాయో లేదో తల్లి తండ్రి కారాగారంలో ఉన్నారు అని తెలిసినప్పుడు కృష్ణుడు అవతల వాళ్ళ స్థాయి ఎంత, నేను చాలా చిన్నపిల్లని కదా, వాళ్ళు చాలా పెద్దవాళ్ళు, వాళ్ళ దగ్గర సైన్యం ఉంది, బలగం ఉంది, ఇవన్నీ ఏమీ ఆలోచించకుండా అక్కడికి వెళ్ళి వాళ్ళతో యుద్ధం చేసి జయించి తల్లిదండ్రుల్ని విడిపించిన శ్రీకృష్ణుడు జన్మించిన నేల ఇది. గరుత్మంతుడు తల్లి కోసం దేవతలతో యుద్ధం చేసి అమృతాన్ని తల్లి కోసం తెచ్చిచ్చిన గరుత్మంతుడు జన్మించిన భారతావనిలో ఈ రోజు తల్లిదండ్రులను కూడా చంపే స్థితికి సొంత పిల్లలే వెళ్తున్నారంటే నిజంగా సమాజం తప్పేనా? మనదేం లేదా? సమాజం అనేది కుటుంబాలతోనే కదా ముడిపడి ఉంటుంది. ఆ సమాజంలో మన కుటుంబం లేదా? మార్పు అనేది మన దగ్గర నుంచే మొదలు కావాలి కదా. ఎందుకు మనం అలా మారలేకపోతున్నాం? వాళ్ళకి కావాల్సింది కేవలం డబ్బు మాత్రమే కాదు, మన ప్రేమ కావాలి, మనం వాళ్ళతో ఉండడం కావాలి, సమయం కావాలి. ఇవన్నీ ఇచ్చినప్పుడు కూడా తప్పు చేస్తే అది వాళ్ళ తప్పు, లేదంటే అది వాళ్ళ తప్పు కానే కాదు. కళ్ళకు గంతలు కట్టుకొని పిల్లలు చేసే తప్పులన్నిటినీ తెలిసి తెలియనట్టు, విని విననట్టు, పట్టి పట్టనట్టు ఉన్న గాంధారి 100 మంది పుత్రులు ఉంటే ఒక్క పుత్రుడిని కూడా కాపాడుకోలేకపోయింది. కానీ ప్రతి తప్పుని సరిదిద్ది సవరించి సరైన మార్గంలో నడిపించిన కుంతీదేవి మాత్రం 5 మంది పుత్రుల్లో ఒక్కరిని కూడా కోల్పోలేదు. 18 అక్షౌహిణి సైన్యం ఉన్న ఆ సైన్యం కవచంలాగా తన చుట్టూ ఉన్న సపరివారంగా తుడిచిపెట్టుకుపోయింది కౌరవుల సైన్యం. కానీ భగవంతుని నమ్మి భగవంతుడి మీద భారం వేసి ధర్మపక్షం వైపు నిలిచిన పాండవులు మాత్రం 18 అక్షౌహిణీల సైన్యమే ప్రతిపక్షంలో ఉన్న ఏమీ కాకుండా బయటకు వచ్చారు. శివుడు నిజంగా తల్లే ఉంటే శివుడు భస్మాన్ని ఒంటికి రాసుకునేవాడా? ఆ తల్లి రాసుకొనిచ్చేదా? నిజంగా తల్లే ఉంటే జటలు కట్టనిచ్చేదా? నిజంగా తల్లే ఉంటే పులి చర్మాన్ని వస్త్రాలుగా కప్పుకొనిచ్చేదా? నిజంగా తల్లే ఉంటే కపాలంలో భోంచేయనిచ్చేదా? నిజంగా తల్లే ఉంటే భూత ప్రేత యక్ష గంధర్వ కిన్నర కింపురుష ఇత్యాదులకు నాయకుడిగా మారనిచ్చేదా? కానీ అమ్మతో పాణిగ్రహణం జరిగిన ఆ సమయం, పార్వతి అమ్మతో ఎప్పుడైతే పెళ్ళయి పాణిగ్రహణ సమయంలో ఆమె చేయి పట్టుకున్నాడో అప్పుడు ఈ మొత్తం అవలక్షణాలన్నీ ఆయన దయకి, కరుణకి, జాలికి ప్రతిరూపంగా ఈ అవలక్షణాలన్నీ కూడా మారాయి. ఇంత శక్తి ఒక మాతృమూర్తికి ఉంటుంది. నా గురుదేవులు ఎప్పుడు నాకు చెప్తారు, ఒకే రాయిలో రాముని చేయొచ్చు, రావణుని కూడా చేయొచ్చు. కానీ చేసే శిల్పి ఎవరైతే ఉన్నారో ఆ ఆలోచనని బట్టి ఆ విగ్రహం రాముడుగా మారుతుంది లేదా రావణుడిగా. ఇప్పుడు ఆ చేసే శిల్పాలు చేసే తల్లులు మీరు మీ పిల్లల్ని ఎలా మార్చాలనుకుంటారో, రావణుడిగా మార్చాలనుకుంటారా, రాముడిగా తీర్చిదిద్దాలనుకుంటారా? ఇవి రెండు మీ చేతుల్లోనే ఉంటాయి. అరణ్యంలో ఒక ఆశ్రమం ఉంది. అక్కడ సాధువు ఇంకా కొంచెం ఆ ఆశ్రమాన్ని దాటుకొని పోతే దొంగ కూడా జీవిస్తూ ఉండేవాడు. 2 పక్షులు ఉన్నాయి, ఇద్దరి దగ్గర ఒక్కొక్కటి, రామచిలుకలే 2. ఒక బాటసారి వెళ్ళినప్పుడు ఆశ్రమం ముందు ఆగినప్పుడు ఒక పక్షి అడిగింది, అయ్యా అలసిపోయి వచ్చావు, నీళ్ళు ఏమైనా తాగుతావా, సేద తీరుతావా, ఆకలిగా ఉందా, నువ్వేమన్నా వడ్డించాలా? ఇలా అన్ని ఒక మనిషి ప్రశ్నించినట్టు అన్ని సదుపాయాల కోసం ప్రశ్నించింది ఒక పక్షి. ఇది కొంచెం దాటుకొని ముందుకు వెళ్ళిన తర్వాత ఇంకొక పక్షి అడిగింది,
కోసేయండిరా, నరికేయండిరా, చంపేయండిరా అని. ఈ రెండు పుట్టింది ఆశ్చర్యకరమైన విషయం, ఈ రెండు పక్షులు పుట్టింది ఒకే పక్షి కడుపులో. అయినా బుద్ధులు ఎందుకు మారిపోయాయంటే, ఇది పెరిగింది, ఒక పక్షి పెరిగింది ఆశ్రమ వాతావరణంలో, అయితే ఇంకొక పక్షి పెరిగింది మాత్రం దొంగ నీడలో. ఈ దొంగ నీడగా మన ఇల్లు మారాలా లేదా ఆశ్రమవాసంగా మన ఇల్లు మారాలా అనేది ఖచ్చితంగా తల్లిదండ్రుల చూపించే వాతావరణం, ఏర్పాటు చేసే వాతావరణాన్ని బట్టి మనం పేరు పెట్టుకోవచ్చు. తల్లులు బాగా ఆలోచించుకోండి. మీ బిడ్డల్ని చరిత్ర చిరకాలం చిరస్మరణీయంగా గుర్తు పెట్టుకునే ఒక రాముడిగా మీరు ప్రపంచానికి పరిచయం చేస్తారా? తరతరాలు గుర్తు పెట్టుకుని నిలిచిపోయే ఒక మచ్చగా మీరు ప్రపంచానికి అందిస్తారా? ఈ రెండు మీ చేతుల్లోనే ఉన్నాయి. సమాజాన్ని నిందించద్దు, మీ దగ్గర మార్పు మొదలవ్వాలి. మార్పు మీ దగ్గర ఉన్నప్పుడు సమాజం ఏమి చేయలేదు. పిల్లలకి మీరు కష్టపడుతున్నారు అని అర్థమయ్యే విధానంలో చెప్పండి. పిల్లల్ని కూర్చోబెట్టుకొని 4 మంచి మాటలు చెప్పండి. వాళ్ళకి అన్ని ఇకపోయినా మీరు సమయాన్ని ఇస్తే పిల్లలు మారుతారు. ఓం ప్రశాంతి, ఓం తత్సత్.